जय गुरु जी संगत जी, डिवाइन सत्संग गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी, सब संगत को प्रणाम। जैसा हुक्म है तो गुरु जी के साथ जो जर्नी है या रब के साथ जो जर्नी है वो तो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, अपनी अपनी होती है। पर जब जो उसकी मंजिल है भगवान हमारे गुरु जी सदाशिव, उनके साथ जब साक्षात्कार हो जाए तो सारे रास्ते वहीं मिलते हैं। तो चाहे और हमारे गुरु जो जहाँ पे है उसको वहीं पे मिलते हैं। तो मेरा पहली बारी फॉर्म के हिसाब से शुरू हुआ 2001 में। मैं छोटे मंदिर आया था भैया भाभी के साथ, वो पहले जुड़े थे मेरे से। और मैं डॉक्टर हूँ तो उस वक्त मैं पीजीआई में था, चंडीगढ़ में। आया तो गुरुजी जब किचन कैबिनेट पे बैठे थे, किचन के साथ जो कैबिनेट है छोटे मंदिर में, वहाँ गुरुजी बैठे थे और भाभी ने इन्हें भी इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा देवर है। फिर गुरुजी ने क्या, ठीक है, चंगा मुंडा है। एंड देन भाभी सेड वन थिंग कि गुरुजी लंदन जाना चाहता है, जबकि दैट वाज जस्ट गल करते सी, कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया सी। ते गुरुजी ने क्या तू ताई आया है? मैं कहा नहीं गुरुजी, हले ऐसा नहीं है। एंड देन गुरुजी सेड चल दिल्ली आ जा। नाउ लुकिंग बैक समझ आंदा है कि गुरुजी दे दरबार च या गुरुजी दे एक भी अक्षर, भावें मजाक होवे भावें डांट होवे, वो भी खाधी हुई है, पर वो लाइफ का सार है, वो जिंदगी का सार है। जो उन्होंने हुण क्या सी हले भी समझ नहीं आंदा, पर उन्होंने क्या दिल्ली आ जा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨੋਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਫੈਕਲਟੀ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਬਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸੈਡ ਸੋ ਇਟ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਦਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੱਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਆਏ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਿਰਾਕਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਬੀ ਜਾਂਦੇ, चाहिए, फिर ठीक है गुरु ने जाइए, फिर अपने आप यही सब कुछ है, यही सदाशिव है। जिस उन्होंने सोच दी, समझ दी, विश्वास बनता गया। पर चमत्कार होया भी। चमत्कार हुण समझ आता है, सब तो वड्डा सी दर्शन। ते उदों असीं अपने आप ही, दिस इज अगेन ट्रू, पता नहीं की मन च रजा आई या गुरु जी ने बख्शीश की, असीं वड्डे मंदिर चले गए। कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब हुण भी नहीं पता क्यों गए थे। शायद भाभी ने शिव प्लान पूरा किया सी, जो भी सी, वी वेंट देयर। ते समझ लो असीं 3-4 होवांगे उत्थे, 4 या 10 बंदे। ते अचानक आ गया जी मैसेज, गुरु जी आ रहे हैं। ते गुरु जी मतलब दिल की धड़कन वध जाती सी, तुहाडी सोच बंद हो जाती है, एक्साइटमेंट भी होती है। गुरु जी आ गए ते उस दिन अजीब जी गल सी कि शायद वो जी मैं वैसे फर्स्ट टाइम सी या केड़ा टाइम सी, उन्होंने पूछा कि हाँ भी कित्थों आए हो? सी क्या जी शिवपुरा दा भोग पान आया सी, पढ़े हैं। पहला शायद मेरे को, फिर मेरी वाइफ को पूछा, हम असीं सोचते हैं गुरु जी कहने केड़े आए हैं शिवपुरा पढ़ के। पर फिर उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां थले जो मत्था टेकिया ते पूछा कित्थों है, कित्थों है? हम देखो अपनी समझ में जवाब देईदा है ना जी। अब मैं मेरे पेरेंट्स का घर ते वीती का घर मयूर भी आ, कहते लगदा नहीं, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ MBBS ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ PGI ਕੀਤੀ, 2005 ਤੋਂ UK 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ मैंने ये कि गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ऑल प्रैक्टिकल नो थ्योरी। वो भी उन्होंने मेहर सी, क्योंकि जे थ्योरी च पै जाइए तो फिर सारी जिंदगी निकली हुई है। पहला भी जिस तरह पहला कहते थे कि लॉजिक ना लाओ, वो भी उन्होंने मेहर है। क्योंकि जे मैं लॉजिक कभी लाई, जे इनवर्ड लाई है लॉजिक, तो फिर सोचे कि असीं कखपति हाँ, लखपति हाँ, करोड़पति हाँ, की पढ़ाई है, डॉक्टर हाँ, की है, कोई कर्म वड्डे है, की कर्म है। ठीक है, चलो बहुत सोचा कि चलो रिश्वत नहीं लेंदे, पर वो भी जे HOD कह दे कि इन्हूं वेखना है, ये मेरे इत्थों आया उत्थों आया, तो भी असीं वेखदे ही हां। ते बाकी पास ते खूब सी। तो किहड़ा कर्म है, किहड़ा जन्म है जिहदे नाल कि रब मिल जाए। ते इहदे वास्ते साडे उत्ते मेहर सी कि कहंदे सी लॉजिक ना लाओ, नहीं ते कुछ भी नहीं हैगा जिहदे नाल रब आवे सचखंड तो नाल बैठे, छून दे ते दर्शन दे। ते ਉਹ स्वर्ग सी। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ, ਜਦੋਂ 10 ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ।
ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੀਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਈ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। Not that it was a blessing ਘਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, but the very fact ਕਿ I am going to confirm, whereas it is quite clear. So ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-4 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਝੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗਿਰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਊ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਅੰਜਾਈਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਇਹ ਲੈ ਆਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਸਟਰਕਟ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘੁੰਮੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਅਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਰਟ ਫਿਰ ਜੈਜਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਜਰਨੀ ਵਾਸ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਾਸ ਦ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੀ ਲੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਈਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੀ ਸੈਡ ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕੌਣ ਰੁਕੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਇੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੌਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲੋ 1 ਸਕਿੰਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ। ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫॉर ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਆਲ ਇਟਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਈਦਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਔਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮਿਰੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਟਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੌਕਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦ। ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋੜ ਕਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਹੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲੇ ਗੱਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਭ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। We did not know any corner of Manchester, but we were so well connected within the first week. ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਿਓ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਹੀ they lived only 5 minutes। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਰਡੇਨਡ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ। ਅਨੀਤਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਸਤਸੰਗ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ, ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਸ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਂਟੀ ਆਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ 80s ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਈ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਲ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਦੈਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲੋਗੇ, ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਫੈਥਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਉਹ
I was his psychiatrist. Now ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਆਫਨ ਦੈਨ ਨਾਟ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਔਨ ਕਾਲ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੂ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਤਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਭ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਜਸਟ ਮੇਕ ਦ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਮਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਝੁਠਲਾਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸੋ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਝੁਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨ ਮੰਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ it was like a cloud was lifted, all conversation stopped, everything stopped, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਲਿਵ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਦੈਟ ਵਨ, ਪਰ ਹਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਾਸਮੋਸ 'ਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਯੈਸ ਦੀ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਸੁਰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਥਿਉਰੀ ਨਾਲ ਥਿਉਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਜਨਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਉਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਟੁੱਕ ਇਟ ਫॉर दैट, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ
the same thing happened with him. That case amounted to nothing, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨੇਕਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2010-2011 ਚ। ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਘੱਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2010 ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਸਨੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਐਂਡ 70 ਮਾਈਲਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 120-130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਕਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਜੋ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਲੋ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਐਂਡ ਦੀ 에ਅਰ ਬੈਗ ਓਪਨਡ। ਦਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਇਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਚ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 2 ਲੇਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਲੇਨ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਇਨਰ ਐਂਡ ਇਨਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਚ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੀ ਉੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਕੋਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਆਈ ਕੁਡ ਸਮੈਲ ਸਮਥਿੰਗ ਬਰਨਿੰਗ ਵੈਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸਟਾਪਡ। ਸੋ ਆਈ ਟੁਕ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਫੋਟੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਓਪਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਡੋਰ, ਗੋਟ ਦੀ ਹੌਰਨ ਫਰਮ ਲੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਨੋ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਨਥਿੰਗ। ਹਾਂ, ਕਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 1 ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਹੀ ਸਟਾਪਡ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਐਂਡ ਸੈਡ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੈਟ ਡੇ ਐਂਡ ਦੀ ਸਨੋ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਆਲ ਮਾਈ ਕਲੀਗਸ ਵਰ ਆਫ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, 2-3 ਦਿਨ ਵੇਖ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਨੋ ਇੰਜਰੀਜ਼, no aftermath, no concussions, nothing, and full on duty from the next day onwards. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 30 ਪੁੱਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਆਈਏ ਜਲੰਧਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2005 ਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ 2006 ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਵਰੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਈਅਰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਐਂਡ ਰਾਜ ਇਸ ਫਰਮ ਸੋਨੀਪਤ, ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਟ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਯੂ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਲਬ ਲੇਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਓਪੇਕ ਮਾਈਂਡਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੂਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਟ ਡਾਊਨਡ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ just on a tourist visa to see England. They stayed with us, and for those Vaisakhi days, it was full on satsang with them on Scotland journey and everything. And ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਬ satsang ਕੀਤੇ। And then mass Samadhi happened. ਪਰ ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ, ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਈਏ ਨਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇਨ benevolently ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। So the July 7th was open, and mass Samadhi happened between that Agya and the actual July 7th was birthday. Then by His grace, for 10 years or more, we have been there on 7th of July, and we have done the seva, we have done, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਗੇਨ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ, ਮੋਰ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਚਡ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ we know nothing about in that sense about ਡੁਗਰੀ। ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, but by the time we went, Mata ji nahi si choli ch. But then in that journey, all the details of that jo bhi Guru ji ne Dugri te Jalandhar ch ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ satsang langar, and then we've gone after that as well. But ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, we have changed the timings on occasions, we have changed the duration on occasions। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ therefore that is his blessing। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੋ ਟਵਿਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹ ਹੀ ਰਸ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੁਡ ਸੀ ਦੀ ਪੇਨ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮਾਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਕਿਚਨ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਗॉड्स ग्रेस, ਹੈ ਨਾ, देयर वाज नथिंग पर्सनल डिस्कस्ड। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ 2010 I had a severe backache। ਉਹ backache ਤੇ ਹੋਈ 3 weeks bed ridden, but yes MRI सब ठीक है, ये सब आए, पर कोइंसिडेंटल फाइंडिंग आई कि आई एम प्री डायबिटिक, कि मेरी शुगर लेवल उतनी नहीं है जितने की गोली दी जाए, पर नॉर्मल तो जाता है। वो भी समझ आ गया कि गुरु क्यों कह रहे थे कि रिसर्च करो। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग कि बिना
ਦਵਾਈ ਲਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3-4 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਿਪਿਊਟਡ ਜਰਨਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਟਰੂਥਫੁਲ ਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਵੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਲੋ ਕਾਰਬ ਡਾਈਟ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਲੋ ਫੈਟ ਡਾਈਟ, 2008-9-10 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਆਲ ਦੋਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ are like fashion in the diet world, and now they are being adopted by, over the last 5 years they've been adopted, है ना। उदो पहली स्टडी सी, and without any effort it landed in my conscious, and by His grace ਹੁਣ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਟ ਯੈਸ, ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਸਟੇਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ levels have been reducing, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ over the years ਹਲੇ ਵੀ reduce ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, and the last one was within normal range, though again nothing I could have done about it. So that was what his meaning of research was, कि तुसी डायबिटीज से रिसर्च करो। So समझना कितने गुरु ने। So therefore गुरु की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, वो मनन ची मजा है, की समझा रहे हैं की समझना है, वो अपने आप गुरु वेखदा है। क्योंकि हले भी उन्होंने कई चीज़ां कही ऐसी हले भी उन्होंने मेहर होगी समझ आन गया, क्योंकि अपने मोटी बुद्धि नाल तो जो समझिया वो तो नहीं उन्हें समझाता उन्होंने। So till that time yes, even now it is an effortless journey। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਿਸਕਾਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਫੇਥ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਾਈ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟ them on 1 or 2 fingertips, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। So that is what has been my journey, and by His grace it continues, and ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਰਵੇ, ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਰਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੱਸਤੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਘੁੰਮਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਚਮਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਟੰਬਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਟੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇਨ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਟਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ 'ਚ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹੱਲੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸਮੋਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਫ ਬਟਸ ਲੌਜਿਕ ਸਭ ਟੱਠੇ ਕੂਚ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਲ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਈਵਨ ਨਾਓ ਵੀ again did not have, we are now blessed with a daughter, and that is again every bit he's doing. And we had, we have done all what you could say in the medical world, you could say in all parlances, to call peer, fakir, taweej, doctors and everything. But that again, his meher, and we have named her meher as well. And she has her own connection with Guruji, and he has blessed her with visions, and we learn from her. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And so she keeps us tight, and we have been blessed again, his blessings, and we count our blessings every day, and she shows us what perhaps our adult minds do not know. सुने अंकल, गुरु जी इंना ही हुक्म है, हले ते आई एम गोइंग ब्लैंक। जय गुरु जी।